dear students. Join your hands, close your eyes, prayer. O my God, who are the truth itself and the origin of all the knowledge, bless our studies, enlighten our minds, strengthen our memories, and direct our wills towards what is right. Grant us to seek truth always and make us truly wise. Amen. So, today's topic is common factors and common multiples. We already learned what is common factors and common multiples from the 4th standard. Okay, do you remember? Common factors means നമുക്ക് കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് തരും. ആ നമ്പേഴ്സിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ എഴുതിയിട്ട് ആ 2 നമ്പർ അല്ലെ 3 നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ വരുന്ന അവരുടെ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മളൊന്ന് എടുത്തെഴുതുന്നു. അത്രേ ഉള്ളൂ. വി ഓൾറെഡി ലേൺഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഫാക്ടേഴ്സ്. സോ നമ്മള് 1 by 1 ഒരു നമ്പർ തരും, അതിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ എഴുതി, അങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? 2 നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ 3 നമ്പർ നമുക്ക് തരും, അതിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എഴുതിയിട്ട് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടർ ഒന്ന് എടുത്തെഴുതുക. അതുപോലെ തന്നെയാണ് കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾസ്. നമുക്ക് 2 അതിൽ കൂടുതലോ നമ്പേഴ്സ് തരും, അതിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് എഴുതുക. കോമൺ ആയിട്ട് ഇതിലെല്ലാം വരുന്ന മൾട്ടിപ്പിൾസ് എടുത്തെഴുതണം. അപ്പൊ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് 2 എക്സാമ്പിൾസ് കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സിനും കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾസിനും 2 എക്സാമ്പിൾസ് ഇവിടെ കാണിച്ചു തരും. അതിനുശേഷം എക്സസൈസ് 3.4 അതേ മോഡലിൽ നിങ്ങൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം. Here 2 numbers 8 and 20. Question is find common factors for 8 and 20. So first we need to write factors of 8. Factors of 8. Which are the factors of 8? If you don't know, then write in the margin 1 8 is 8. 2 4s are 8. Then again any other factors? So these are the factors of 8. 1, 2, 4 and 8. Next step is factors of 20. Factors of 20 is equal to 120 is 20. Then 2 10s are 20. Then 3 to the table 20? No. Next is 4. 4 5s are 20. Okay, so factors of 20 is 1, 2, 4, 5, 10, 20. Now we are going to find common factors. Common factors for 8 and 20 are, which are the common for both numbers? 1. Here 1. Here also 1. Again any other? Yes. Here 2. Here also 2. Any more? Yes. Here 4. 4. So common factors for 8 and 20 are 1, 2 and 4. Okay. Next topic common multiples. Write common multiples for 4 and 6. അപ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടേ? Multiples of 4. Multiples of 4. Which are the multiples of 4? 1 4 is 4. 4 2s are 8. 4 അങ്ങനെ 4ന്റെ ടേബിൾ അങ്ങോട്ട് എഴുതുക. So here multiples of 4, 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 etc. അതുപോലെ ഇവിടെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് 6 എഴുതി. ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് പോകും. ഇനി ഇതിൽ കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾസ്. കോമൺ ഹിയർ 4 ഹിയർ 4 നോ. ദെൻ നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് ഏതായിരിക്കും കോമൺ വരുന്നത്? യെസ് 12. 12 ഹിയർ ഓൾസോ 12. എനി മോർ? Check. Yes, here 24, here also 24. Again, no. So in this 12, 24, again here 36, 36. So 36 common factor, sorry, common multiple, not a common factor, multiple. So common multiples are 12, 24, 36, etc. എന്തിനാണ് ഇവിടെ etc എന്ന് കൊടുക്കുന്നത്? മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഇത് നെവർ എൻഡിങ് ഇൻഫിനിറ്റി നമ്പറാണ് മൾട്ടിപ്പിൾസ്. നമ്മൾ ഇഷ്ടംപോലെ എഴുതി പോകാം. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ എഴുതിയതിൽ ഉള്ള കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾസ് മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. 12, 24, 36 etc. നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് co-prime numbers. Co-prime numbers means 2 numbers having only 1 as a common factor. 2 numbers has only 1 as a common factor. For example, here 4 and 15. Factors of 4, 1, 2, 4. Okay. And factors of 15, 1, 3, 5, 15. Now, which are the common factors here? Only
1 for both common factor. So 4 and 15 are called co-prime numbers. അതായത് നമ്മൾ co-prime numbers എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 നമ്പേഴ്സിൽ കോമൺ ഫാക്ടർ ആയിട്ട് 1 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള നമ്പേഴ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് co-prime numbers. Now take your textbook, page number 59, exercise 3.4. First question, find the common factors of A 20 and 28, B 15 and 25, C 35 and 50, D 56 and 120. So first question, A 20 and 28. What is the first step? Write the factors of 20 and 28 separately. So factors of 20. Factors of 20 equal to 120 is 20, then 2, 10, 20, then again 4, 5, 20. Okay, so factors are 1, 2, 4, 5, 10 and 20. Next, factors of 28. Factors of 28 equal to 1 into 28 equal 28. Now 28 is an even number, so we can divide 28 by 2. So in side margin you must divide 28 by 2. നമ്മളല്ലാതെ എങ്ങനെയാ കോമൺ ഫാക്ടർ ഫാക്ടേഴ്സ് എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കുക? നമ്മുടെ ടേബിളിൽ നമുക്ക് 2ന്റെ ടേബിൾ 28 വരെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല അല്ലേ? നമ്മൾ 28നെ 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ 28നെ 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 14 എന്ന് കിട്ടും. സോ 2 into 14 28. ഈ 3യുടെ ടേബിളിലുണ്ടോ? ഇല്ല. 4, yes, 4 7s are 28. ഇനി 5 no, 6 no, 7 ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ തിരിച്ചു വന്നു, അതായത് നമ്മളിവിടെ ലാസ്റ്റ് വന്നിടത്തുനിന്ന് തിരിച്ച് 7 4s are 28. ഇനി ഇങ്ങോട്ടേക്കാ പോകുന്നത്, അതുകൊണ്ട് മിസ് ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ്. അപ്പൊ കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് 1, 2, 4, 7, 14 and 28. Now common factors of 20 and 28. Which are they? 1 is common for both, then 2 is also, then 4. Okay, so which are the common factors? 1, 2 and 4. So ഇതാണ് കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പ്രൊസീജിയർ. നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി സി ഡി ഹോംവർക്ക്. അപ്പൊ 120യുടെ 56ന്റെ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ 120 ഒക്കെ ഈവൻ നമ്പർ ആണ്. അതുപോലെ 5 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം, 10 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ 120 ഞാൻ മിസ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഫസ്റ്റ് 1 into 120 ഈക്വൽ 120. നെക്സ്റ്റ് 120നെ 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് 3 എടുക്കുക, 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക, 4 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക, 5 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 2. ഫൈൻഡ് ദ കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് 4, 8 and 12, ബി 5, 15 and 25. ഇത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ പോലെ തന്നെ സെയിം ആണ്. അവിടെ ഒരു ഇതേ ഉള്ളൂ, ഒരു നമ്പർ കൂടെ എക്സ്ട്രാ തന്നു. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം? 4ന്റെ 8ന്റെ 12ന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എഴുതുക. എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് കോമൺ ആയിട്ട് 3 നമ്പേഴ്സിൽ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എടുത്ത് എഴുതുക. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്യാം. Now question 3. Find first 3 common multiples of 6 and 8. B question 12 and 18. So here asked about first 3 common multiples. So first question is 6 and 8. 6 and 8. We need to find first 3 common multiples. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ 3 കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾസ് മതി, കാരണം കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് അല്ലെ. സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം? 6ന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് എഴുതണം. സോ 1 6 is 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ എന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് എഴുതുക. സോ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് 6 this one. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് 60 വരെ ഉള്ളൂ. 6 10s are 60 നമ്മൾ ടേബിളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് 3 കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾസ്. അപ്പൊ 60 വരെ എഴുതി കഴിഞ്ഞ് ഇതും ഇവിടെ വരെ എഴുതിയിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 2 കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾസേ കിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ എഴുതണം. 11 into 6 66, 12 into 6 72, 13 into 6 78. The same way here also 11 into 8 88, 12 into 8 96, etc. Now check which are the common. So here 24, here also 24. Again here 48, here also 48. Any other? Yes.
72, 72. So we get common multiples for 6 and 8, which are 24, 48 and 72. Okay, question B, homework. Now question 4. Write all the numbers less than 100 which are common multiples of 3 and 4. What is the meaning of that question? Write all numbers less than 100. 100ൽ ലെസ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ നമ്പേഴ്സും എഴുതണം. അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? വിച്ച് ആർ കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് 3 ആൻഡ് 4. 3യുടെയും 4ന്റെയും കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിരിക്കണം. എന്ന് വെച്ചാൽ 3യുടെയും 4ന്റെയും കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾസ് എടുക്കുക. അതിൽ എവിടെ വരെ എഴുതണം? 100ൽ ബിലോ ആയിട്ടുള്ള കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഫുൾ എഴുതണം. അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ 3യുടെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും? അപ്പൊ 1 3 is 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, അങ്ങനെ 10 3 is 30 കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. കുറച്ച് നമ്പർ അധികം, അതായത് ഒരു 100ന് ഗ്രേറ്റർ വരുന്ന നമ്പർ വരെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്പിൾസ് എഴുതണം. അതുപോലെ 4നും 1 4 is 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12 അങ്ങനെ എഴുതി 100ൽ ഗ്രേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ വരെയുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾസ് എഴുതുക. എന്നിട്ട് അതിനകത്തുനിന്ന് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾസ് ചൂസ് ചെയ്യുക. 100ൽ ബിലോ ആയിട്ട് വരുന്നത് ചൂസ് ചെയ്തിടണം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ സെയിം ലൈക്ക് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ഡു ഇറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഹോംവർക്ക്. Now question number 5. Which are the following numbers are co-prime? I already taught that co-prime numbers have the only one as a common factor. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 18 and 35. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ആദ്യം ചെയ്യുക? 18ന്റെയും 35ന്റെയും ഇപ്പൊ നമ്മള് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 18 and 35. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? 18ന്റെയും 35ന്റെയും കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് എഴുതുക. ദെൻ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ്സ് കോമൺ ഫാക്ടർ. 18ന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് മിസ് ഒന്ന് പറയാം, നിങ്ങൾ റഫിലേക്ക് ഒന്ന് എഴുതിക്കോ വേഗം. 1 2 3 6 9 18. ഇതാണ് 18ന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ്. ദെൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് 35 വേഗം കണ്ടുപിടിച്ചേ. 1 5 7 35. ഇനി ഇതിന്റെ കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാ നോക്കി കിട്ടിയോ? ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. 1 അല്ലേ? So 18 and 35 are co-prime numbers. Now write second question 15 and 37. Where are the 15 and 37 factors of 15. Which are the factors of 15? Right now. Yes. 1 3 5 and 15. Now factors of 37. What is the speciality of 37? 37 is a prime number. So factors of 37, 1 and 37. Now find a common factor. Yes, you got? Yeah, correct. 1. That is 15 and 17 are co-prime numbers. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് മിസ് പറഞ്ഞതുപോലെ. അപ്പോൾ ഈ നമ്പേഴ്സ് എഴുതുക, അതിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എഴുതുക, ദെൻ കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടെത്തുക. കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് 1 മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ co-prime numbers. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്യാമല്ലോ. ഓക്കെ, now question number 6. A number is divisible by both 5 and 12. ഒരു നമ്പർ ഉണ്ട്, 5 കൊണ്ട് 12 കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണ്. ഡിവിസിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം, റിമൈൻഡർ 0 ആണ്. By which other number will that number be also always divisible? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും നമ്പർ കൊണ്ട് ആ നമ്പറിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? 5ഉം 12ഉം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 5 into 12 60 എന്നൊരു നമ്പർ കിട്ടും. ആ 60 കൊണ്ടും നമുക്ക് ആ നമ്പറിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. മനസ്സിലായോ? അതായത് 60യുടെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഈ 5ഉം 12ഉം. അപ്പൊ 5 into 12 60 കൊണ്ട് കൂടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. അത്ര എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ. Now question number 7. A number is divisible by 12. ഒരു നമ്പർ 12 കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണ്. By what other numbers will that number be divisible? വേറെ ഏതൊക്കെ നമ്പേഴ്സ് കൊണ്ട് ഈ 12 കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആയ നമ്പറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം? ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായോ? ഒരു നമ്പർ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യില്, അതിനെ 12 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ആ നമ്പറിനെ വേറെ ഏതൊക്കെ നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? അപ്പൊ അതിന് 12 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ 12ന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് കൊണ്ട് കൂടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. 12ന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാവോ? 1 2 3 4 6. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ റഫിലേക്ക് എഴുതി നോക്കണം. ഏതൊക്കെയാണ്? 1 2 3 4 6. ഈ 1 2 3 4 6 കൊണ്ടും ആ നമ്പറിനെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. അതായത് ഇത്രയും ഓർത്താൽ മതി, ഒരു നമ്പറിനെ നമ്മളൊരു നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ മറ്റ് നമ്പറുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ
ഈ ഇതിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് കൊണ്ടുകൂടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാന്നാണ് അർത്ഥം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, വൺ നമ്പർ ഐ ടേക്ക് ഹിയർ 60. 60 divided by 12 we get to 5. ഓക്കെ, 5 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. 5 ആണ്, 12 into 5 ആണ് 60. ഇനി ഈ 16 വേറെ ഏതൊക്കെ നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാമെന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ മീനിങ്. അപ്പൊ 12ന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയ 1, 2, 3, 4, 6 ഈ നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ 16 ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ 3 2s are 6, 0 0 0 ഇങ്ങ് പോയി. 2 into 30 60. നെക്സ്റ്റ് 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാലോ. 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താലോ 3 2s are 6 കണ്ടോ, അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. ഇനി 4 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാവോ 60. 1 4 is 4, 20, 5 4s are 20 ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. ഇനി 6 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിലോ 60. 1 6 is 6, 0 10 കണ്ടോ, 6 into 10 60. അതായത് ഈ 12ന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് കൊണ്ടെല്ലാം ഈ 16 ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ 1 2 3 4 6 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. സോ ഹോംവർക്ക് കുറച്ച് ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. മിസ് ഇത് കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക. പല നമ്പേഴ്സ് എടുത്ത് ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മാത്സ് പഠിക്കുന്നത്. നമുക്ക് കോമൺ ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാനും കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾസിന് വേണ്ടിയിട്ട് കോപ്രൈം നമ്പേഴ്സ്, ഈ 3 ടോപ്പിക്കായിരുന്നു ഇന്നത്തെ. അതിനുള്ള പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഇന്ന് തന്നെ പഠിക്കുക, ഇന്ന് തന്നെ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. ക്ലോസ് യുവർ ഐസ്, പ്രയർ. We give you thanks, Almighty God, for all the blessings we have received from you. Forgive us our shortcomings and give us courage to follow the path of truth. Amen. Thank you all.